तारीख ने सदा ही सिख कौम को दिया है ये पैगाम कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। जब तक तन विच गरम लहू दी एक बूंद भी बाकी है, पंजाब दी सरजमीन नूं नीलाम नहीं होंगे। मैं तुहानूं उदाहरण दिना, एग्जाम्पल दिना। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट द्वारा कि यह कानून किस तरह कंप्लीटली इलीगल है। स्टोरेज ते कहते हैं अडानी साहब तुसीं 5% स्टोरेज करोगे, असीं पैसे तुहानूं 100 दे दिया। वाह, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस ते आवाज बुलंद की है और कहा कि असीं नहीं मानते और सिरे तो नकारते हैं। सब तो सौखा कर्जा चढ़ाना ते वजन बढ़ाना, सब तो औखा कर्जा घटाना ते वजन घटाना। कोई नहीं, लाइव चल रहा है, खड़े ना हो, एकदम क्रॉस ना करिए। कोई और आने वाला रहता? बस बस सर, आगे सर करो स्टार्ट। चलो सर रोल। यार वो पीछे वीडियो वाला हटाओ यार, पीछे जरा हट जाएगा वो फोटो खींच रहा है, बर्न कर रहे हैं वैसे। आओ हटाओ। इतिहास गवाह है कि ऐसे बड़े मौके आए कि सूबा सरकारां ने सेंटर दे आदेशां नूं नकारिया सिरे तो, चाहे वो अपनी डेमोक्रेटिक ताकत जिहड़ी लोकां ने उन्हां नूं दित्ती है वो वरत के, चाहे उन्हां दे चुने नुमाइंदियां ने लोकां दी ताकत वरत के, चाहे जिहड़ी विधान ने सूबा सरकारां नूं ताकत दित्ती है वो वरत के सिरे तो सेंटर दियां हदायतां नूं लागू नहीं होण दित्ता। चाहे कावेरी रिवर वाटर इशूज होवे, चाहे SYL दा मुद्दा होवे, स्टेट खड़े रहे ने और खड़ के आवाज बुलंद की है और कहा कि असीं नहीं मानते और सिरे तो नकारते हैं और अपनी सरजमीन ते ये लागू नहीं होने देते। CA NRC ये कानून भी सेंटर ने बड़ा रीसेंटली पास करके लागू करने की कोशिश की, पर कई सूबिया ने सीधा नकारिया और लागू नहीं होने देता। साडे कोल बहुत वड्डे ग्राउंड ने, नॉट ओनली टू डिफाई, सिर्फ डिफाई नहीं करना बट टू डिनाई। बहुत वड्डे ग्राउंड ने, ये पहला भी होया और हुण भी होना चाहिए, क्योंकि जिहड़े कानून ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, एक इलीगल ने, दो ये सूबियां दे कानून बनाउण दे अधिकार दे उत्ते एक बहुत वड्डा अटैक है। ये साडे पुरखियां दे दिते फैडरल स्ट्रक्चर दे उत्ते बहुत वड्डा अटैक है। ये ठीक है कि अज पंजाब ने और राजस्थान ने अमेंडमेंटा करके इन्हां कानूनां दा
ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। तारीख ने सदा ही सिख कौम को दिया है ये पैगाम कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। ये हक खोना पैना, क्योंकि कोई भी चीज गैर कानूनी है। और मैं थोनू अज पूरी तरह प्रूव करूंगा कि किस तरह ये तिन्ने काले कानून सूबे के अधिकारां नूं खोंदे है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, दे impinge and impede on the spirit of the constitution, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने ये तिन्ने काले कानून पंजाब नूं नीलाम, जमीना नीलाम और पंजाब नूं गुलाम बनाने का प्रयास है, जिहड़ा कि कोई पंजाबी स्वीकार नहीं कर रहा। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰੇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਆਰ ਥੀਸ 3 ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ unconstitutional and illegal. It's very clear. सब तो पहली चीज कि इन्हां फार्म लॉज का जिहड़ा मेन सबजैक्ट है वो एग्रीकल्चर ते मार्केट। 7th schedule of the Constitution clearly says this lies in the domain of the state governments. ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਏਰੀਆ ਹੈ। 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। फूड आइटम्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये 2 बिल्कुल अड एंटिटीज ने, दे आर सेपरेट एंटिटीज। कणक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मैदा फूड आइटम है, बहुत ही डिस्टिंक्ट फर्क है। सरों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सरों का तेल फूड आइटम है। ये डीमार्केट करने वाली गल्लां ने जिन्हां दी आड़ दे विच शब्द जाल बुन के ये जंजीरां च जकड़ रहे सन। जंजीरां चाहे सोने दियां होण, चाहे लोहे दियां होण, चाहे कानूनां दियां होण, ये बंदे नूं गुलाम बनाउंदियां ने, सूबिਆਂ नूं गुलाम बनाउंदियां ने, फैडरल स्ट्रक्चर नूं खत्म करदियां ने। टुट जावणगीਆਂ जंजीरां, ताले खुल जाणगे। ਜਿਹੜੇ पंजाब दी आज़ादी नाल टकराउणगे ਕੱਖਾਂ वांग रुल जाणगे। ਪਹਿਲਾਂ नहीं कदे जंग हारी फार्मरां ने, ਹੁਣ भी नहीं हार। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स
ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੀ ਲਾਉਣ ਦੀ। Section 6 of the Act encroaches on the state's right to charge market fees, cess, levy in its territory, which again is in the competence of the states. ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਜੇ 33 ਦੇਖੋਗੇ ਐਂਟਰੀ 33 ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ। ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। Entry 28 markets and fairs are domain of the state to legislate। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। Just by employing different terminology, center cannot override and render null and void entries of the 7th schedule which empower the states to legislate on agriculture produce and markets। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਨਫ ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡਸ ਕੋਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ और सड़कों के उत्ते जिनके मत से बनती हैं सरकारें वो दर दर भटक रहे सड़कों पे बेचारे। गलत है। और सानू इन्हां ग्राउंड्स दे उत्ते उच्ची सुच्ची आवाज दे नाल नकार देना चाहिए और कह देना चाहिए कि असी अपना डेमोक्रेटिक राइट जिहड़ा सानू लोकां ने दिता है इलैक्शन जिता के विधानिक हक उन्होंने इस्तेमाल करके इनू अगे ले जाके नकारदे हां, सिरे तो नकारदे हां। हुण मैं इस तो अगे वधा आफ्टर defiance and denial of these unconstitutional laws। मैं कहना कि बड़े लोग ये कही जाते हैं जी कि the game is over, सेंटर ने तो पास करते। the game is not over, we can be game changers if we rise above blame game।
ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਟੂ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, which is in our domain completely. Expansion of MSP and procurement. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਝੋਨਾ ਦੇਖੋ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਹੈ। ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੱਕੀ, ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੰਨਾ, ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲਿਖਦੇ ਆ 1600, ਮਿਲਦੀ 700 ਨਹੀਂ, 600 ਚ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਲਾ, ਪੰਪੀਆਂ ਚਲਾ ਚਲਾ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ SYL ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8%। ਫਿਰ ਕਹੇ ਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ कहना हमेशा भी अगर मान लो तो हार है और अगर बदलने की ठान लो तो जीत है। ये पक्की जित है। और मैं तुहानू दसदा किवें। पहला तो मैं बड़ा क्लीयर हाँ, अज दे दिन अगर असी लैजिसलेट करिए तो असी दालां ते ऑयल सीड्स दे उत्ते MSP दे सकदे। क्लीयर, सिद्धा। नाले डाइवर्सिफिकेशन होऊ, नाले पानी बचू, नाले किसान नूं झोने ते कणक तो इलावा कुछ उगाउण दा विकल्प मिलू। किदां? ओ महाराज मार्कफेड ते पंसब तो अगर तुसीं प्रोक्योर कराओ, मार्कफेड ते पंसब तो, और तुसीं दालां दे वास्ते, ऑयल सीड्स दे वास्ते तुसीं किन्ना पैसा बाहरों इंपोर्ट करन लई खर्च रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਐ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹੋ ਇਹ ਤੇ MSP ਦਿਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ ਹੈ, हर थां ते जुल्म ते लड़दा, जदों सब तो अगे लड़दा, अलख जगाउंदा। ते ये ते सिखाई असीं है, ऋग्वेद दे टाइम दी खेती असीं सिखाई है। वी आर टॉर्च बेरर्स। बाबे नानक दा किता सी, उन्हें सिखाया सानू, अपने हत्थी अपना आपे ही काज संवारी। मैं उदों ही सिख हां ते मैं ये पहली गल ये कर रहा। वी कैन बिगिन विद मां, मसूर ते तिल ਤੇ ਸਰੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਚੇ 100 ਘੜਾ ਰਿਤੂ ਆਏ ਫਲ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓ। ਗਿਵ them ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਥਰੂ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ? ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦਾ ਦਊਂ। ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਦਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ MP ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 10-10 ਗੁਣਾ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ। ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜੇ, ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਰੀਏ ਦੱਸਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ 50 ਗੁਣੇ ਵੇਚ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਵੇਚ। ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਊ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੇਖੋ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਵਾ ਲਓ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1991 ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਤੇਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਊਂ, ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਸਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਚੂਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵੇਚਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ who buys in retail and sells in wholesale. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ।
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ 3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 4 ਦੇ 5 ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਲ ਜੂ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਚੂਨ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਆਪਦਾ ਹੀ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਉਹ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ ਕਹੂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿੱਤਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਖੇ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ FCI ਡਿਸਬੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਚੜਾਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ FCI ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ FCI ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5% ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਬੱਲੇ, ਕੰਨੇ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, 100 ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 5% ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਵਾਜਬ ਦਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਜਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਪਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਐਟ ਪਾਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵੇਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਨੰਬਰ 3, ਨੰਬਰ 4 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 4 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ। ਹਾਂਜੀ, 80% ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੈਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਵੇਜਸ ਨੇ, ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕਿਸਾਨ MSP ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 0.1% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਫੋਰਗੋਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚੁਕਾਤਾ, NPA 60-60 ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚੁਕਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਈਕ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ 2-2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਈਕ ਵੇਜ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਮੈਂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 250। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 250 ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦਾਲ 120 ਹੋ ਗਈ ਤੇ 150 ਤੇ ਖੜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਟਰ ਅੱਜ 110 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 250 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 260 ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਮਟਰ ਦੀ 10 ਗੁਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ ਪਰੇ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ? ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ? ਲਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧੂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੇਬਰਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਟਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਟਰ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਮਟਰ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੇਜ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਊ, ਨਾਲੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਦੀ। ਚੁਣ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੇ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, 4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲਾ 2011 ਦਾ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32% ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ 35% ਪੱਕੇ ਨੇ। 35-36% ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ 2% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਾਹਣ ਨੂੰ। 35% ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2%। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਖੜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 250 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾ ਮੁਕੱਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ 2% ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ, ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ, ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਨੰਬਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਬਾਰਗੇਨ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਪਿੰਜੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਣਾ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਤਕੀ CLP ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਰ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਪਟਾਕ ਦੇਣੇ ਦੇ ਦੂੰ। ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਈਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਸੀ, 2-3 ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਲੋਵਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 0.1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਿਟੇਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਧਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ FC ਮਾਰਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। करते रहे जंग में बादशाह की जान को खतरा ना हो, सिर्फ जंग नहीं राजनीति कहते हैं। जंग के लिए तो बादशाह को नहीं। तू जानी जाना मित्र, तू सब जानना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल।